हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे प्रकाश की पोथी 20:12। प्रकाश की पोथी 20:12। अते मैं मुर्दियां नूं की वड्डे की छोटे सिंघासन अगे खलोतियां वेख्या अते पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन की पोथी है खोली गई अते मुर्दियां दा न्याय पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार कीता गया अते समुंदर ने वो मुर्दे जिहड़े उसदे विच सन मोड़ दिते अते काल अते पताल ने वो मुर्दे जिहड़े उन्हां विच सी मोड़ दिते अते हरेक दा न्याय उन्हां दीयां करनियां अनुसार कीता गया ता काल अते पताल अग दी झील विच सिੱਟੇ गए। ये दुई मौत है अर्थात अग दी झील। अते जे कोई जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना लब्बा ता वो अग दी झील विच सिੱਟਿਆ गया। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावन तेरे न्याय का दिन नेड़े है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन जो कोई प्रभु जी तेरी दूत की आवाज नहीं सुनेगा प्रभु जी वो न्याय थले चला जाएगा खुदावंदा। क्योंकि हमेशा मेरे महान पिता जो भी खुदावंदा तू प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उपर प्रभु जी न्याय लैके आया है खुदावंदा, उस न्याय तो पहला तो अपने दूतां नूं भेजिया है प्रभु जी। ते जो कोई तेरे दूत की आवाज नूं नहीं सुनदा प्रभु जी वो न्याय थले चला जाता है खुदावंदा। ते जिहड़ा मनुख न्याय थले चला गया प्रभु यीशु मसीह वो मौत थले चला जाता है प्रभु जी। ते सचमुच खुदावंदा मेरे महान पिता असीं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, तेरे नबी द्वारा प्रभु जी तेरे दूत द्वारा जिहदे द्वारा तू अपनी आवाज नूं घल्लिया है खुदावंदा प्रभु जी, उसकी आवाज नूं प्रभु जी तेरी दुल्हन ने सुनिया ते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन नूं एक्सेप्ट कीता खुदावंदा। ते जिहड़े नबी दे संदेश उत्ते जीवन व्यतीत करनगे वो प्रभु यीशु मसीह तेरे राज दे विच जाणगे। बाकी सब दे सब खुदावंदा जो तेरी आवाज नूं तेरे दूत दा इनकार करनगे खुदावंदा वो अग दी झील विच सिੱਟੇ जाणगे। क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करती है मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावन न्याय तो पहला खुदावन हमेशा तो अपने दूतां नूं भेजदा है प्रभु जी। ते प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद करदे हां तेरे दूत भाई विलियम मैरियन ब्रैनम दे लई ते मेरे महान पिता प्रभु जी अज दा वचन एक एक दे हिरदे नूं छिदे इन्हां दा जीवनां विच तब्दीली आवे खुदावंदा। जिन्हें लोग वचन नूं सुनन अपने जीवन च तब्दीली लैके आण ते प्रभु जी समय दे संदेश नूं कबूल करन, क्योंकि खुदावन समा बहुत नेड़े है प्रभु जी। ये धरती दा नाश होने वाला है प्रभु यीशु मसीह, तू दया कर कृपा कर। बोलण वाला कोई मनुख अते मांस ते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर कृपा कर। तेरा आदर जलाल महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा तेरी है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असी प्रकाश की पोथी 20:12 च पढ़िया आ, कहंदा की वड्डे की छोटे जिन्ने लोग न्याय दे थले जाणगे फिर उन्हां नूं सामना करना पैना परमेश्वर दा। इस करके कहंदा ये दुई मौत आ, कहंदा ता काल अते पताल अग दी झील विच सिੱਟੇ गए। ये दुई मौत आ अर्थात अग दी झील। हुण ये अग दी झील विच किहड़े लोग जाणगे? ओही लोग अग दी झील विच जाणगे जिहड़े समय दे संदेश नूं ठोकर मारनगे। क्योंकि खुदावंद हमेशा हमेशा वो की करदा आ अपने दूतां नूं भेजदा आ। उन्हें कदे भी बिना चेतावनी तो संसार दा नाश नहीं किया। बाइबल इस चीज नूं बयान करदी आ। जदों जदों उन्हें लोकां दे उपर न्याय लैके आंदा, न्याय तो पहलों उन्हें अपने दूतां नूं अपने सेवक लोकां नूं भेजिया, अपने नबियां रसूलां नूं भेजिया ताकि लोकां नूं आगाह कर सकन भी तुसीं अपने अपने गुनाह पापां तो फिरो। जे वो लोग नहीं फिरे तो की होया? न्याय थले चले गए। लेकिन जिन्ना लोकां ने विश्वास किया वो सब दे सब बचाए गए। नूह दे समय दे विच भी इसे तरह होया सीगा। नूह कौन सी? वो खुदा दी आवाज नूं लेके आया सी, वो खुदा दा एक दूत सीगा, संदेशवाहक सीगा नूह। जदों लोकां ने नूह दी आवाज नूं नहीं सुनिया ते वो लोग न्याय थले चले गए, उन्हां नूं मौत दे विच जाना पिया। अज मौका आ, अज जिहड़ा मनुख दूत दी आवाज नूं नहीं सुनदा ओनूं की करना पवेगा? न्याय दे संघासन दे अगे खड़ना पवेगा। क्योंकि न्याय दे संघासन दे अगे कौन खड़दा है? तुहानूं पता जज दे अगे कौन खड़दा? जज दे अगे हमेशा दोषी खड़दा है। क्योंकि जज क्यों बिठाया हुंदा कचहरियां विच? ताकि एक दोषी दे उपर
ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 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 ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ। ਅਗਨ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਲਈ ਜਾਓ ਬਰਕਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਠਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਓਨੀ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤੀ 7:21 ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਿਆਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦਊਗਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ
2 ਦੀ 15 ਚ 2 ਦੀ 15 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 2 ਦੀ 15, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, फिर कर लांगे तोबा, ऐश कर लीए दुनिया च, दुनियादारी भी देखनी, रिश्तेदारी भी देखनी, ये सब कुछ चली जाना। इस वाल ना देखो, समय दे आवाज वाल देखो, जो समय दी आवाज आ, समय दे संदेश वाल देखो। भाई ब्रैनम ने एक संदेश च क्या है, कहते बहुत सारे लोग जिहड़े मरे हुए आ नरकां दे विच, ओह चीकां मार रहे आ। एक संदेश च भाई ब्रैनम ने कहा, साडे युग दे नबी ने कहा, बहुत लोग चीकां मार रहे, कहते प्रभु एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। वो बार बार चीका मारे, कहते प्रभु एक मौका दे दे, गलती होगी एक मौका दे दे, असी सुधार करांगे। लेकिन की इस तरह हो सकता कि मरिया होया बंदा जिहड़ा नरक विच चला गया वो दोबारा धरती ते आ सकता है? नहीं। जिदों तक तुहाडे अंदर साह प्राण ने उदों तक तुसी इस धरती ते हो, जदों निकल गए तुहानूं इस धरती नूं छड्ड के जाना पवेगा। लेकिन जदों तक तुहाडे अंदर साह चलदे आ, तुसी खुदा दी महिमा ओहदी उपासना करो। हुण किन्ने लोग तड़फ रहे आ, असी बाइबल चो पढ़िया आ, एक लाजर नाम दा मनुख सीगा, एक धनी मनुख सीगा। जिदों वो धनी मनुख भी मरिया, लाजर भी मरिया, दोनों नूं दफनाया गया। लेकिन की होया, जिहड़ा लाजर सी वो इब्राहिम दी गोद विच चला गया, ते जिहड़ा धनी मनुख सी वो नरक विच गया। ते की उहने कहा नहीं भी मैनूं एक मौका दे दो? इस करके साडे युग दे नबी ने कहा, रूहां ये जिन्ने मरे हुए लोग ने मौके लभ रहे, दुहाइयां दे रहे आ, प्रभु एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। गलती होगी जे तुहाडे को अज समा आ तो तुसी क्यों लोकां पिछे, रिश्तेदारां पिछे खराब कर रहे हो? जदों न्याय दे संघासन अगे किसने खड़ना, तुहाडे रिश्तेदारां ने, किसी आंढ गुआंढ ने, किसी ने आके किसी नूं बचाना नहीं है। इस करके हमेशा खुदा दे वचन नूं पहल दो। जे कोई समय दे संदेश नूं ठोकर मारदा है, वो अपने जीवन नूं ठोकर मारदा है। लोकी सोचते हैं चर्च च भाषण देना, पास्टर ने सुन के असीं आ जाना, लेकिन ये भाषण नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आवाज आ। किन्ने विश्वास करते स्थान दे? भाई ब्रैनम ने कहा, जिदों एक मसे ना भरिया होया सेवक बोलदा, उस स्थान च सेवक नहीं पवित्र आत्मा बोलदा। क्योंकि मैं तुहानूं अपने आप नाल नहीं जोड़दा इस स्थान दे विच, साडे युग दे नबी ने भी अपने आप नाल नहीं जोड़िया। बहुत लोग कहंदे आ ये ब्रैनम नूं मानदे, भाई ब्रैनम नूं मानदे। भाई ब्रैनम ने कहा, मैं भी तुहाडे वर्गे एक मनुख हां, मैं भी पापी सी, मेरे ते भी दया कीती गई आ। ओनू तां सिर्फ एक सेवकाई दित्ती गई सीगी, जिद्दां मूसा नबी नूं एक सेवकाई दित्ती सीगी इजराइलियां दे विच, जा ते उन्हां नूं छड़ा जाके। लेकिन जदों वो विश्वास ही नहीं कीता उन्होंने, तो 40 साल वो लोग पिछे हो गए, 40 साल पिछे हो गए वो लोग। फिर 80 साल का मूसा होया, फिर दोबारा गया, फिर उन्होंने एक्सैप्ट किया उन्होंने। जे कोई नबी दे संदेश नूं एक्सैप्ट नहीं करता तो वह मनुख न्याय थले चला जाता है।
इस करके असीं भाई ब्रैनम नूं नहीं मानते, असीं ਉਹਦੇ द्वारा दिते हुए संदेश ते विश्वास करते हैं जो ਉਹਨੇ संदेश दिता। क्योंकि खुदावंद की करता हमेशा एक दूत नूं भेजदा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता जो जज की करता, जे किसी ਨੂੰ सम्मन देने ਹੁੰਦੇ आ ते जज एक दूत भेजदा आ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। एक सम्मन देने वाला मनुख जाता, वो जाके घर च सम्मन दिंदा भी तू कोर्ट च पेश हो जा, तेरी सुनवाई होवेगी, जे नहीं होएगा तेनों अरेस्ट किया जाएगा, तेरे ते सज़ा का हुक्म लाया जाएगा। एक वार्निंग हुंदी आ, उत्थे जाके वो अपने दावे पेश कर सकदा भी मैं सही हाँ कि गलत हाँ। लेकिन तुसी धरती ते अपने दावे पेश कर सकते हो जाके जज दे सामने, एक शरीरक जज दे सामने भी मैं कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिदन किरपा के सिंहासन तो उठ के न्याय के सिंहासन ते बैठेगा, ਉਹਦੇ सामने कोई बोल नहीं सकेगा, क्योंकि उन्हें किसी को बोलन देना ही नहीं है। उन्हें कहना हुण बोलन दी बारी मेरी आ, तुसी धरती ते रह के जो करना सी कर चुके, हुण मेरा समा आ। उस समय यीशु मसीह की करेगा, न्याय के सिंहासन उत्तों लोगों का न्याय करेगा। फिर लोगों ने कहना प्रभु असी तो प्रार्थनावां कीतियां, असी तो दान पुण्य कीते, असी सब कुछ किया। वो कहेगा बुरियारो मैं तुहानू जानदा नहीं, तुसी कौन। क्योंकि जेड़े मनुख चाहे कोई उहदा सेवक कोई भी होवे अपने आप नूं कहंदा होवे भी मैं बड़े चिन्ह चमत्कार करदा, मैं सब कुछ करदा, मैं ये करदा, मैं भविष्यवाणियां करदा, जेड़ा मनुख जीवन दी पोथी च नहीं लभ्या ओनू नरक दी अग विच सिट्टिया जावेगा। बाइबल बयान करदी है दुई मौत आ। इस करके अपने अपने जीवनां दा सुधार करो, किसी वल ना देखो, किसी दा मसा ना लवो। जे तुसी एक सच्चे विश्वासी हो ते तुसी परमेश्वर दे वचन दे मसे विच रहो, एक दूजे दा मसा ना लो भी उस भैन भाई उदा दा जीवन बतीत करदा ओनू कट्टो, ओनू दसो तू गलत आ। उस भैन भाई दा विरोध करो भी तेरा जीवन सही नहीं है, ओदी कॉपी ना करो। क्योंकि कई बार की हुंदा आ, बकरी भेड़ नू कट्टण वास्ते लै जांदी आ, वो कहंदी मेरी जगह ते मैं तेनू मरवाऊंगी। इस करके खुदा दे वचन वाल देखो हमेशा, कदे भी इधर उधर देखण दी लोड़ नहीं आ। इस करके समय दे संदेश की आवाज़ नूं सुनना जरूरी है। हुण किदां बच्चा न्याय दे अगे खड़ गया जाके, लेकिन वो जज ने उत्ते तरस नहीं किया, उन्हें न्याय सुनाया अपना। वो कहंदा एक समा सी तैनूं बचाउण वाला सी, लेकिन अज मैं न्यायाधीश हां। इसे तरह यीशु मसीह कह रहा भी अज लई जाओ बरकतां सब कुछ करी जाओ, लेकिन एक दिन तुहाडा न्याय भी होवेगा। इस करके प्रकाश की पोथी कहंदी ओहदी अखां अगन दीयां लाट वर्गियां आ। ये परमेश्वर बड़ा क्रोधी परमेश्वर आ। जे अज किरपा के सिंहासन ते बैठा तो कोई ये ना सोचे भी दया करदा, उन्हें कहना मार देने आ। लोकी जिद्दां कह देंदे ना अजकल, वो सेवक इन्नी प्रार्थना करदा प्रभु मार दूगा उन्होंने, हाँ मारूगा उन्होंने। मैं पुलपट उस गल नूं कह रहा, जेड़ा जीवन की पोथी च ना लभ्या। उन्हें निकोदेमुस नूं की कहा सीगा, उन्हें निकोदेमुस नूं कहा सीगा, कहंदा तैनूं नवें सिरों जमना जरूरी है। कहंदा जे कोई नवें सिरों जल अते आत्मा तो नहीं जमदा, कहंदा परमेश्वर दे राज च कदे वड़ नहीं सकदा। ये खुदा दे मूँह दे विचों निकली हुई गल आ। खुदा दे वचन नूं कोई टाल नहीं सकदा। जिन्ना मर्जी कोई भविष्यवाणियां करने वाला होवे, जिन्ना मर्जी किसी को 2-2 3-3 लाख बंदे आते होण, कोई मतलब नहीं। खुदा दा वचन कहंदा जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे उत्थे मैं हाजिर हाँ, ते पवित्र आत्मा इस स्थान दे विच हाजिर आ जाए। इस करके अपने अपने जीवना का सुधार करो। ये ना कही जाओ वो दया करदा, जिदन दया करनी छड्डती ते फिर उदन तुहानूं जवाब देना औखा हो जाएगा। अज लोकी कहंदे दया करदा, बड़ा वधिया यीशु मसीह, उन्हें किल खाधे साडे वास्ते, सब कुछ किया। उन्हें चुनिया होया वास्ते किल खाधे, चुनिया होया लोकां वास्ते। वो इस संसार दे विच आया, इस संसार च आया भी अपने पवित्र लोगों को, अपनी भेडां नूं बाहर कढ ले। तुहानूं पता जो दाऊद दी भेडां नूं शेर या फिर कोई जानवर चक के लैंदे, दाऊद खड़ा नहीं हुंदा सी, दाऊद उहदे पिछे जांदा सी, उहनां दे मूँह पाड़ दिंदा सीगा ते अपनी भेडां नूं छुड़ा के लिआंदा सी। इसे तरह यीशु मसीह इस धरती ते आया ताकि शैतान दे कोलों अपनी भेडां नूं छुड़ा सके। ते अज उहने अपने अयाली, अपने सेवक खड़े कीते आ अपनी भेडां नूं छुड़ाउण वास्ते। वो ये परवाह नहीं करते भी साडी एक भेड़ गवाच गई है तो कोई गल नहीं, 99 की फिक्र करिए। वो कहंदा 99 नूं छड्ड के एक दे मगर जांदा आ। इहनूं कहंदे अयाली। अयाली डरपोक नहीं हुंदा, अयाली मौत दे मूँह दे विच जाके अपनी भेडां नूं कड्ढण दी सामर्थ रखदा। अयाली एक योद्धा हुंदा आ जिहड़ा शैतान दी शक्तियां तो ते फोकियां गल्लां तो कदे डरदा नहीं। इहनूं अयाली कहा जांदा है। वो अयाली नहीं हुंदे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ कोई गल नहीं मेरी भेड़ किते फसी आ,
ਫਸੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਆਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੌਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੇਕ ਬਹੁਤਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਕੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੂਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 20:12 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦੇ ਖੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਅਵਸਥਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਖਾਡਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ?
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਤੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਮੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਮਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਬਵਾ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, 10ਵੀਂ ਬਵਾ ਜਦੋਂ ਪਈ, ਪਹਿਲੋਠੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪਾੜਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜਕੁੜਾਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਚੰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਕੱਲਾ ਨੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ
ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਨਿਭਾ ਲਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਖਤਮ, ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਦੱਬਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਲੀ ਤਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਈ ਜਾਇਓ ਮੰਮੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਪਾਪਾ ਬਚਾ ਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਆਣਾ ਬਚਾਉਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨया ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। नबी कहता जब हम भेजे हुए को नहीं सुनते उसकी योजना हमारे सामने नहीं खुलती। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੜ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਫ਼ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਟੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਸ਼ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 2 ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਜਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾੜ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਸੁੱਟ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਵੱਖੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਪਾਸਟਰ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਏ, ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰਾ, ਬਿਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਫੋਕਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਕ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਲੇਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਓ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਦੂਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 7 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਆ, 7 ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਈ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਨਬੀ ਆ, 2 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਦੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜਮਾਂਤਰੂ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਪਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ? ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ। ਮੇਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਢੀਠ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਬਣੋਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਰਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ, ਅਮਰ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ।
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ परमेश्वर की आवाज उसकी, कहता परमेश्वर की आवाज कहती ਉਹਦੀ योजना ਨੂੰ कोई रद्द करता है, परमेश्वर की आवाज उसकी योजना आ, ठीक है ना। ते जे कोई ਉਹਦੀ योजना ਨੂੰ रद्द करता आ ते ਉਹ बचेगा नहीं। फिर ਉਹਦੀ योजना ਨੂੰ रद्द ना करो, परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ रद्द ना करो, ਉਹਦੀ योजना ਨੂੰ रद्द ना करो। नबी ने क्या कहता, वो पानी जो नूह को ऊपर ले गया वही पानी लोगों की मौत का कारण बना। नबी ने क्या, सेम वही पवित्र आत्मा जिन्हों लोग अज रद्द कर रहे हैं, अज लोग रद्द नहीं कर रहे पवित्र आत्मा नूं। पवित्र आत्मा ने संदेश नूं भेजिया है, नबी नूं भेजिया, संदेश खोलिया, इसे पवित्र आत्मा इसे संदेश नूं लोग रद्द कर रहे हैं। यही संदेश, यही पवित्र आत्मा लोकां नूं रैप्चर दे विच लैके जावेगा ते यही पवित्र आत्मा लोकां नूं नरक दी अग विच सिट्टेगा। आत्मा इको ही आ, वो पानी इको ही सी जिन्हें नूह नूं उपर लै गया तो लोकां नूं मारता। ये पवित्र आत्मा इको ही आ जिहड़ा लोकां नूं रैप्चर दे विच लैके जावेगा ते जिहड़े समय दे संदेश नूं ठोकर मारनगे उन्हां नूं अथाह कुंड विच सिट्टेगा। है इको ही आ, दो नहीं है भी उपर भेजण वाला कोई होर आ ते थल्ले भेजण वाला कोई होर आ। इको ही आ पवित्र आत्मा, ओही तुहानूं रैप्चर च लैके जावेगा, ओही लोकां नूं मौत विच लैके जावेगा। उन्हें कहना जाओ बुरे यारो मैं तुहानूं नहीं जानदा। फिर किसने नहीं आना रिश्तेदारियां निभाण, फिर तुसीं नहीं कह पाओगे मैं तो शगन देण चल गया सी उत्थे, मैनूं माफ कर दे, फिर धरती ते भेज दे। क्योंकि नबी ने क्या आ, रूहां चीका मार रहे हैं दुष्ट जिन्ने भी लोग मरे हुए आ, एक मौका दे दे प्रभु, एक मौका दे दे, गिड़गिड़ा रहे ओहदे अगे। वो कहंदा हुण नहीं, समा खत्म। इस करके जदों तक साह आ उदों तक ही तुसीं खुदा दे विच सही चल सकते हो। खुदा विच सही चलो जिद तक तुहाडे अंदर साह आ। अपने अपने पापां तो तौबा करो, जीवन अपना सही करो। जे बपटाइज लै लिया सी ते की फायदा होया बपतिस्मे लैण दा, चर्च आण दा। असीं दां दुश्मन भी चर्चा जिन्हें साडा जीवन ही समर्पित नहीं, असीं नमूने ही नहीं बने लोकां दे अगे। कट दो हर एक तुहाडे रिश्तेदार नूं जिहड़ा तुहाडे विच आंदा, कट्टो ओनूं ताकि खुदा ले एक गवाही खड़ी होवे। क्योंकि खुदा दे लोग गवाहियां खड़ियां करदे हैं ते तुहाडे उपर मसीह दे खातर मुसीबतां नहीं पईयां ते तुसीं मसीह नहीं हो। फिर गड़बड़ आ किते ना किते। क्योंकि जिहड़े मसीह लोग आ वो दुखां परेशानियां चों निकलदे रहिंदे, उन्हां नूं परवाह नहीं है भी की दुख आ रहा की परेशानी आ रही। वो अगे वधदे जांदे, अगे वधदे जांदे आ। अगे वधण वाला ही योद्धा हुंदा ते ओही जित नूं प्राप्त करदा। जिहड़ा देखे भी दुश्मन बहुत ज्यादा, मान लो कोई सिपाही लड़ाई च गए, वो कहण जी दुश्मन बड़े ज्यादा आ, ये तां हुण सानूं मार देणगे। कहंदा नहीं, कहंदा जाओ लड़ो तो उन्हें हरा दो। दाऊद ने नहीं देखिया भी गोलियत कितना लंबा कितना महान आ, उन्हें परमेश्वर दे वचन नूं देखिया, उन्हें पत्थर गोपीए विच लिया ते घुमा के गोलियत दे सिर ते मारिया दाऊद ने। ਜਦੋਂ दाऊद ने गोलियत दे मत्थे विच पत्थर मारिया तो उस समय मारिया गया। हुण एक छोटा जिहा बच्चा सी। बहुत खुदा ने बाइबल च उदाहरणां दित्तियां हैं भी किदां तुसीं जीवन बतीत करना। डरो ना, नहीं तो दाऊद कह सकदे सी प्रभु मैं तो छोटा जिहा बच्चा आ, मैं की करा। लेकिन ओहदे अंदर खुदा दा आत्मा सीगा, वचन सीगा खुदा दा ओहदे अंदर। पवित्र आत्मा जिहदे अंदर होवे ओहदे अगे कोई दिक्कतां परेशानियां नहीं फिर खड़दियां, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। और रिबका ने, नबी कहता जेड़े ऊठां नूं पानी पिलाया सीगा ओही ऊंट रिबका नूं इसहाक दे कोल लैके गए।
ਉਸੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਊਂਠ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਹਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਊਂਠ ਵੀ ਨਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਊਂਠ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਯਹੂਨਾ 8:47 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯਹੂਨਾ 8:47, ਯਹੂਨਾ 8:47, ਯਹੂਨਾ 8:47 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੂਨਾ 8:47 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ। ਦੱਸੋ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਵਚਨ, ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ 5 ਪਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6ਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਪਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਛਾਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੱਕੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, वचन वाल देखना है। अभी वचन की कहता है, कहता आज भी वचन घरों में जाता है कि अज वचन तुसी एक घर हो खुदा दा कि तुहाडे कोल वचन नहीं जा रहा। अज भी लोग घरां दे विच कहंदा अज भी वचन कहंदा घरां दे विच जांदा है, कहंदा लेकिन वापस आ जाता है। क्यों वापस आंदा है? कहंदा आज भी वचन घरों में जाता है, जब इसे जगह नहीं मिलती तो वापस आ जाता है। आज भी वचन पुलपट पर है, कहंदा अज भी नबी कहंदा अज भी वचन पुलपट ते आ, पर डीलिंग उन्हां लोकां दे नाल करदा जिहड़े चुने होए आ। प्रचार तां बहुत लोग सुनदे आ संदेश दा, लेकिन डीलिंग किन्ना करदा, जांदा किन्ना लोकां दे अंदर आ। जिहड़े चुने होए लोग आ, जिहड़े चुने होए नहीं ना हुंदे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾ, ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ यूहन्ना 8:47 ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं कहा जो प्रभु से है वो उसके वचन सुनते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ यूहन्ना 8:47 ਚ ਪੜਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੈ ਲੋ ਬਰਕਤ, ਲੈ ਲੋ ਚੰਗਿਆਈ, ਲੈ ਲੋ ਕੋਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਚਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਚਿੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਨੱਚਣਾ ਆ, ਟੱਪਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਧਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਵੇਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਲੇਬ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮਧੂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਏ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 120 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਚਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਹਲੇ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਣੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਘੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਣਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ। ਫਿਰ ਰੂਹ ਭਟਕੇਗੀ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਚਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਂ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੜਨ ਤੇ ਬਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ SSP ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ
प्रभु जी इन्हां सबनां नूं आशीष और बरकत देनी है, इन्हां दे जीवनां विच तब्दीली लैके आनी है खुदावंदा, क्योंकि तेरे वचन च लिखिया जे मनुख पूरे संसार नूं पा के अपने प्राण गवा दवे तां कोई लाभ नहीं है। सच है प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, इस करके तेरे वचन च ये भी लिखिया है संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दे नाल वैर है। ते सच है प्रभु यीशु मसीह जो संसार दा मित्रचारा रखदे हन खुदावंदा वो तेरे वैरी बन जाते हैं। तो तू अपने वैरियां नूं कदे बख्शदा नहीं है खुदावंदा, लेकिन तू अपने हलीम लोकां ते दया करदा है। खुदावंद प्रभु जी अपनी दुल्हन ते भी दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। इसे तरह तेरी दुल्हन तेरे वचनां विच होर श्रृंगार करी जावे ते जिस दिन तू आवे प्रभु जी तेरी दुल्हन रैप्चर दे विच तेरे नाल उठाई जावे। सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम देना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सारे नूं बरकत दे।